Good morning students, welcome to our class. In previous class we completed 5 problems in exercise 11.4. In today's class we are going to solve remaining 5 problems from exercise 11.4. Now come to the sixth one. This one also very important question for 2 marks. Look at the given here question is simplify sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan A. This value we have to calculate. So let me write, given here question is sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan A. Okay, simply here I am doing multiplication of these two terms. Okay, ఇక్కడ సెకండ్ బ్రాకెట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 టర్మ్స్ నేను ఇక్కడ సెక్ ఏతో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. సో సెక్ ఏ ఇంటూ 1 సెక్ ఏ మైనస్ సెక్ ఏ ఇంటూ సైన్ ఏ. ఓకే, అండ్ సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ సెక్ ఏ ప్లస్ టాన్ ఏ. మీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే we can write sec A in terms of cos because sec and cos both are the multiplicative inverse to each other. We know that point. According to that point, I am writing in the place of sec A, that is 1 by cos A into sin A. Second term is sec A plus tan A. sec A మైనస్ ఇక్కడ మీరు 1ని sin A టర్మ్ని మల్టిప్లై చేస్తే 1 into sin A మీన్స్ నథింగ్ బట్ sin A by cos A. Here we got one ratio, that is సైన్కి కాస్ట్కి డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏ రేషియో వస్తుందో ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ tan A we got. Okay, sin A by cos A is equals to tan A. So we got here the term is sec A minus tan A into sec A plus tan A. అంటే మన సెకండ్ టర్మ్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచుకుంటూ వచ్చాం. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ we got one identity, that is A plus B into A minus B. We know that identity, A plus B into A minus B is equals to A square minus B square. According to this identity, A means nothing but sec A, B means nothing but tan A. A square sec A ki square minus B square tan A ki square. అంటే ఇది రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలి అంటే మనం sec square A minus tan square A. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి రేషియోస్ ఎలా వచ్చాయి, స్క్వేర్స్లో వచ్చాయి కదా. సో ఇక్కడ ఐడెంటిటీ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా ఏ ఐడెంటిటీ, సెకండ్ ఐడెంటిటీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ sec square theta minus tan square theta is equals to 1. So by using this identity, finally we got our answer is 1. I hope I am clear. So let me conclude here. Sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan A equals to 1 we got. I hope I am clear about this one. ఇందులో టఫ్ లాజిక్ ఏమీ లేదు. జస్ట్ స్టార్టింగ్లో 2 టర్మ్స్ని మల్టిప్లై చేశాను. sec A into 1 sec A minus sec A into sin A sec A into sin A. We know the sec is multiplicative inverse of cos. So in the place of sec A, I wrote here 1 by cos A into sin A. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే we got sin A by cos A. అంటే సెకండ్ టర్మ్ మనం కాన్స్టెంట్గా అలానే ఉంచాం, ఓన్లీ ఫస్ట్ టర్మ్ మాత్రమే మనం ఆపరేట్ చేసాం. సో ఫైనలీ we got here sin A by cos A. We know the division of the sin ratio and cos ratio is nothing but tan ratio. So we got here sec A minus tan A. These two terms are in the form of A plus B into A minus B. There is nothing but identity A square minus B square. According to that identity, we got here sec square A minus tan square A.
this value by using trigonometric identity, that is nothing but 1. I hope I am clear about this one. Now come to the seventh one. This one also very important question, 2 marks. Look at the given here. Question is, prove that sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square equals to 7 plus tan square A plus cot square A. This statement we have to prove. So given here LHS part is sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square. Now మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడగానే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. దీస్ టూ టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a plus b whole square identity. Our a plus b whole square identity is a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2b. According to this identity, we are going to expand these two terms. Okay. In first term, here a is sin a, b is cosec a. So a square, nothing but sin square a plus b square means cosec square a plus 2ab. 2 sin a into cosec a plus in second term means in this term a is the cos a, b is the sec a square cos square a plus sec square a plus 2ab, 2 cos a into sec a. Now మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే we got here sin square a plus cos square a. These two terms are included in first trigonometric identity. So వాటిని పేరప్ చేసి రాయండి, like sin square a plus cos square a. Okay. Similarly, our next term is cosec square a plus 2 sin a into, we know cosec is the multiplicative inverse of sin. So here I am going to write 1 by sin a plus cosec square మనం ఇక్కడ రాసేసాం కదా. నెక్స్ట్ టర్మ్ is sec square a plus 2 cos a. We know sec is the multiplicative inverse of cos కాబట్టి in the place of sec I am going to write 1 by cos a. Next step, sin a get cancelled, cos a get cancelled. Finally we got here, we know by first trigonometric identity sin square a plus cos square value equals to 1. Okay, plus we got here second term is cosec square a, sec square a terms ఉన్నాయి. బట్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన స్టేట్మెంట్ tan square cot square లో రావాలి. అంటే మనం ఇక్కడ ఐడెంటిటీని యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో లెట్ మీ రైట్ two identities are here. ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ మనం ఇక్కడ యూస్ చేసేసాం, రిమైనింగ్ 2 రాస్తున్నా చూడండి. నేను cosec square theta minus cot square theta equals to 1. Next one is sec square theta minus tan square theta equals to 1. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన స్టేట్మెంట్ tan cotలో ఉంది కాబట్టి ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ cosec square theta మనం 1 plus cot square theta అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ sec square theta 1 plus tan square theta అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది బై యూజింగ్ దీస్ టూ ఐడెంటిటీస్. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ cosec square a I am going to write here that is nothing but 1 plus cot square a plus here remaining term is 2 plus in the place of sec square a I am going to write here 1 plus tan square a plus remaining term is 2. Now do addition here, 1 2 3 4 5 6 7. 7 plus tan square a plus cot square a. This statement we have to prove. I hope I am clear about this one. అస్సలు ఏం చేయలేదు, చాలా సింపుల్ వన్. 2 టర్మ్స్ మనకి ఇక్కడ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉన్నాయి. సో నేను ఆ ఐడెంటిటీని యూస్ చేసి నేను ఆ 2 టర్మ్స్ని జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేశాను. ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత వీ గాట్ వన్ ఐడెంటిటీ దట్ ఈస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ వచ్చేసింది. ఓకేనా. సిమిలర్లీ
సైన్ కోసెక్ మనకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అని తెలుసు కదా. సో నేను కోసెక్ ప్లేస్లో ఐ రూట్ హియర్ 1/sin a. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సిమిలర్లీ సెక్ ఏ ప్లేస్లో కూడా ఐ రూట్ హియర్ 1/cos a. కాస్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఫైనల్గా మనకి మిగిలింది ఏంటంటే ఇక్కడ 1 + cosec square a + 2 + sec square a + 2. బట్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన స్టేట్మెంట్ tan cotలో ఉంది కాబట్టి హియర్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది trigonometric identities. Those are I wrote here, that is nothing but cosec square theta minus cot square theta equals to 1. సో మనం ఇక్కడ cosec టర్మ్ని కాట్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. సో కాట్లో రాయాలి కదా, కాట్ని రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే వీ గాట్ హియర్ ప్లస్ 1 + cot square theta. వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ cosec square a. సిమిలర్లీ ఇక్కడ తీటా అని ఎందుకు ఉంది, ఇక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ రైట్ ఇన్ ఏ. మళ్ళీ తీటాకి ఏకే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సిమిలర్లీ సెక్ స్క్వేర్ ఏ ఉంది కదా, అది కూడా మన ట్యాన్లో రాయాలి కాబట్టి ట్యాన్ టర్మ్ని మీరు రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే అది ప్లస్ అవుతుంది. సో 1 + tan square ఏ యాంగిల్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ రైట్ 1 + tan square a. ఇప్పుడు అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే వీ గాట్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ 7th one. నౌ కమ్ టు ది 8th one. 8th one, 9th one రెండు నేను ఒకటేసారి సాల్వ్ చేస్తున్నా. దీస్ 2 ఆర్ ది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 marks. ఎస్పెషల్లీ 9th one అయితే మీరు స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోవచ్చు. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 9th one వస్తేనే మీకు 10th one అర్థమవుతుంది. 10th one అనేది 4 marksకి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఫస్ట్ నౌ కమ్ టు ది 8th one. Look at the given here. Question is simplify 1 - cos theta into 1 + cos theta into 1 + cot square theta. So let me write given here. Question is 1 - cos theta into 1 + cos theta into 1 + cot square theta. In the question లోనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా 1 + cot square theta ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే బై యూజింగ్ సెకండ్ ఐడెంటిటీ. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఈ 2 టర్మ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ 2 టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a + b into a - b ఐడెంటిటీ. వీ నో a + b into a - b equals to a square minus b square. According to that identity we are going to here write a square means 1 square minus b square means nothing but cos square theta we got. So let me write here which identity we use. Since a + b into a minus b is equals to a square minus b square by using this identity. Along with that let me write second trigonometric identity, that is cosec square theta minus cot square theta equals to 1. మనకు కావాల్సింది 1 + cot square కదా. సో cot square టర్మ్ని రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే we got here cosec square theta equals to 1 + cot square theta. So in the place of 1 + cot square theta we have to write cosec square theta. I wrote here 1 square minus cos square theta by using identity a square minus b square. Similarly into 1 + cot square theta. In the place of 1 + cot square theta I am going to write cosec square theta by using trigonometric identity. So here 1 square means 1 minus cos square theta into cosec square theta we got. Again మనకి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే cos square వచ్చింది అంటే again here also we are using the trigonometric identity, that is first trigonometric identity. So let me write that is sin square theta plus cos square theta equals to 1. మనకు కావాల్సింది 1 - cos square theta కదా. సో cos square theta టర్మ్ని రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే we got here sin square theta equals to 1 - cos square theta. According to this identity in the place of cos square theta I am going to write sin square theta into cosec square theta we got. We know sin and cosec are the multiplicative inverse of each other. So in the place of cosec square theta I am going to write 1/sin square theta. Sin square theta, sin square theta get cancelled. Finally we got 1. I hope I am clear about this one. ఇది బిట్స్లలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఫైనల్లీ we got 1 - cos theta into 1 + cos theta into 1 + cot square theta equals to 1. I hope I am clear about this one. Now come to the 9th one. This question is very most important for 2 marks.
నాట్ ఓన్లీ 2 మార్క్స్. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతేనే 10th వన్ చాలా ఈజీ. 10th వన్ అనేది 4 మార్క్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ లుక్ ఎట్ ద గివెన్ హియర్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఇఫ్ sec theta plus tan theta equals to p, then what is the value of sec theta minus tan theta? మీకు చూడగానే అర్థమైపోయింది కదా, సెక్కి ట్యాన్కి రిలేషన్ ఏంటిది అంటే దోస్ ఆర్ ది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీలో ఉంటాయి. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయంటే 3 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా ఉంది, ఇంకోటి సెక్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా ఉంది, ఇంకోటి కొసెక్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కాస్. ఈ 3 ఐడెంటిటీలో ఏదన్నా ఈ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకోవడానికి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా? అంటే మీరు ప్రాబ్లమ్ని బై హార్ట్ చేయకండి, ప్రాసెస్ని చూసి నేర్చుకోండి. సో హియర్ గివెన్ క్వశ్చన్ ఈజ్, లెట్ మీ రైట్, సెక్ థీటా ప్లస్ టాన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు పి. దెన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది సెక్ థీటా మైనస్ టాన్ థీటా వాల్యూని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 2 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏమడిగారంటే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ పి, ఓకేనా, పి ప్లేస్లో సమ్ ఏదో ఒక ఇయర్ నెంబర్ ఇచ్చారు, లైక్ 2021, లైక్ 2020. అంటే మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కాన్సెప్ట్ అదే, కాకపోతే ఇక్కడ పీకి బదులు సమ్ కాన్స్టెంట్ నెంబరింగ్ అనేది ఇచ్చారు, అంతే తేడా. ఇందాకే చెప్పాను నేను సెక్కి ట్యాన్కి ఎక్కడ రిలేషన్ ఉందంటే బై యూజింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ. యూ కెన్ రైట్ హియర్ బై యూజింగ్ trigonometric identity. Which identity we are going to use is sec square theta minus tan square theta equals to 1. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏ ఐడెంటిటీని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ని ఏ ఫామ్లో ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. బై యూజింగ్ దిస్ ఐడెంటిటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ టర్మ్. సో ఏ మీన్స్ నథింగ్ బట్ సెక్ థీటా, బి మీన్స్ నథింగ్ బట్ tan theta. So a square minus b square equals to a plus b into a minus b. Nothing but sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta equals to 1. So here sec theta plus tan theta value is given, that is nothing but p into sec theta minus tan theta we have to calculate equals to 1. సో నాకు ఇక్కడ పీ మల్టిప్లయర్లో ఉంది కదా, రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే దట్ విల్ కన్వర్ట్ యాజ్ డివైడర్. సో ఫైనలీ ఐ గాట్ సెక్ థీటా మైనస్ ట్యాన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1/p వాల్యూ. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ చాలా ఈజీ. ఇక్కడ పీకి బదులు 2021 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఫైనల్గా ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 1/2021. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక హోంవర్క్ ఇస్తా చూడండి. If sec theta plus tan theta equals to 2020, then find sec theta minus tan theta. I hope I'm clear about 9th one. ఈ 9th రిలేటెడ్గా ఉన్న ఒక హోంవర్క్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాను, దీని ఆన్సర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. Now come to the 10th one. This question is very important for 4 marks. అంటే క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇలానే ఉండదు. ఈ క్వశ్చన్ అనేది మనకి కొసెక్ కాట్ టర్మ్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఇంకొకటి ఎలా ఉంటుందంటే పాసిబిలిటీ, సెక్ ట్యాన్లో పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి నేను హోంవర్క్ లాస్ట్లో ఇస్తాను, ఓకేనా? నౌ లుక్ ఎట్ ద గివెన్ హియర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇఫ్ కొసెక్ థీటా ప్లస్ కాట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు k, then prove that cos theta equals to k square minus 1/k square plus 1. We have to prove. So here the given statement is, let me write, cosec theta plus cot theta equals to k. Let me check, this is equation number 1. మనం ఇందాక 9th దానికి సెక్ ట్యాన్ యూజ్ చేసి సెక్ థీటా మైనస్ ట్యాన్ థీటా వాల్యూని ఎలా అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ఇది కూడా మనం అలానే క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఓకేనా? సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఐడెంటిటీ. లెట్ మీ రైట్ బై యూజింగ్
trigonometric identity cosec cot ఈ టూ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్లో ఉన్న ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ ఏంటంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ cosec square theta minus cot square theta equals to 1. ఇందాకే చెప్పాను కదా, left side terms is in the form of a square minus b square. So we know that identity is a square minus b square equals to a plus b into a minus b. By using that identity, here we are going to expand our left side terms. So here a means cosec theta, b means cot theta. A plus b cosec theta plus cot theta into a minus b cosec theta minus cot theta equals to 1. Cosec theta plus cot theta value is given, that is k. So let me write k into cosec theta minus cot theta equals to 1. So మనకు కావాల్సింది cosec theta minus cot theta కాబట్టి k ని రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే that will convert as divisor. So finally we got here cosec theta minus cot theta equals to 1 by k. Let me take this is equation number 2. ఇక్కడి వరకు 9th ప్రాబ్లం యాజ్ టీజ్గా చేసాం అనమాట. ఇన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2. సో లెట్ మీ రైట్ వాట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1? cosec theta plus cot theta equals to k. Second equation is cosec theta minus cot theta equals to 1 by k. Here we are doing addition of these two equations. Okay na? సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం సైన్స్ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు సైన్స్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఫైనల్లీ మీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లస్ కాట్ థీటా మైనస్ కాట్ థీటా గెట్ క్యాన్సిల్. హియర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎడిషన్. ఓకేనా? cosec theta plus cosec theta means nothing but 2 cosec theta equals to in right side term k plus 1 by k we got. Here denominator lo edi ledante 1 unnattu. Now do cross multiplication here cheste k into k square plus 1 into 1 by multiplication of the denominator 1 into k. This is nothing but 2 cosec theta value. But మనకు కావాల్సింది cosec theta కాబట్టి 2ని రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే we got k square plus 1 by 2k. బట్ మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాల్సింది చూడండి, కాస్ థీటా వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? కాస్కి జాయింటెడ్గా ఏ టర్మ్ ఉంది అంటే ఐడెంటిటీలో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైన్ థీటా ఉంది. అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చింది కొసెక్ నుంచి మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సైన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం ఈజీగానే క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మనకు తెలుసు కదా సైన్ అండ్ కొసెక్ ఆర్ ది మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. అంటే కొసెక్కి మనం రెసిప్రోకల్ రాస్తే వీ కెన్ గెట్ ది సైన్ వాల్యూ. సో 2k by k square plus 1. This is the value of sin theta. I hope I am clear up to here. ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. cosec theta plus cot theta వాల్యూ ఇచ్చారు. ఈ టూ టర్మ్స్లో ఒక ఐడెంటిటీలో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ cosec square theta మైనస్ cot square theta ఐడెంటిటీ. సో ఆ ఐడెంటిటీని బేస్ చేసుకొని వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ హియర్ cosec theta మైనస్ cot theta వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఆ వచ్చిన వాల్యూని ఈక్వేషన్ 2 అనుకున్నాం. ఈక్వేషన్ 1ని 2ని ఏం చేసాం మనం యాడ్ చేస్తే cot theta టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఫైనలీ వీ గాట్ ఆన్సర్ ఇన్ cosec theta. సో మనకి ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాల్సింది cos theta వాల్యూ కదా, కాస్కి రిలేటెడ్గా జాయింటెడ్గా ఏ టర్మ్ ఉందంటే దట్ ఈస్ సైన్ థీటా టర్మ్ ఉంది ఇన్ ఫస్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ. సో మనకి ఇక్కడ సైన్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి వీ నో సైన్ ఇది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ కొసెక్ కాబట్టి వాల్యూని రెసిప్రోకల్ రాస్తే వీ గాట్ సైన్ థీటా వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2k by k square plus 1. ఓకే, దెన్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? కాస్ థీటాని కదా. సో అగైన్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ. సో లెట్ మీ రైట్ by using sin square theta plus cos square theta equals to 1. మనకు ఆల్రెడీ సైన్ వాల్యూ తెలుసు, కాస్ వాల్యూని కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. సో సైన్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు కాస్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో సైన్ స్క్వేర్
అంటే సైన్ థీటాకి స్క్వేర్ 2k/k² + 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ cos square theta equals to 1. So I am shifting this term to the right side, then it will convert as negative number 1 minus 2k/k² + 1 whole square. Now here ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్కి రెండింటికి స్క్వేర్స్ అప్లై చేస్తే 2k² /k² + 1 whole square. Now 1 minus, now I am doing square for the numerator. 2 square means 4, k² ki k² /k² + 1 whole square. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏది లేదంటే 1 ఉన్నట్టు. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఎల్సిఎం చేయాల్సి ఉంటుంది. షార్ట్కట్లో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. 1 × k² + 1 whole square, k² + 1 whole square minus 1 × 4k², 4k² by multiplication of the denominators, nothing but k² + 1 whole square. ఇది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది అంటే a + b whole square minus 4ab. So let me write here a + b whole square minus 4ab is equals to a minus b whole square. ఓకేనా, ఇది కూడా ఒక ఐడెంటిటీనే. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఐడెంటిటీ a means nothing but k², ఓకేనా, b means nothing but 1. a + b whole square minus 4ab, this term is equals to a minus b whole square, a minus b k² - 1 whole square by k² + 1 whole square. ఇక్కడ వరకు ఒక లాజిక్ అప్లై చేసాం. ఇక్కడ ఐడెంటిటీ యూజ్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. బట్ మీరు ఇక్కడ ఇదొక్క ఐడెంటిటీని యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a + b whole square minus 4ab equals to a minus b whole square. ఓకేనా, నాకు ఇక్కడ ఏముంది, రెండింటికి కామన్గా స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. సో నేను కామన్గా హోల్ స్క్వేర్ రాస్తున్నా. k² - 1 /k² + 1 whole square. In the left side we have cos square theta. బట్ మనకు కావాల్సింది కాస్ థీటా కదా. సో స్క్వేర్ని రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే దట్ విల్ కన్వర్ట్ యాజ్ రూట్. సో రూట్ ఆఫ్ k² - 1 /k² + 1 with whole square. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఫైనలీ వీ గాట్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k² - 1 /k² + 1. వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. I hope I am clear about this one. This one is very 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 important question. 1 or 2 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీ హోంవర్క్ నోట్బుక్లో 2 times కాపీ చేసి నాకు కంప్లీట్ చేశారో లేదో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. గివెన్ హియర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ cosec theta + cot theta equals to k. Then prove that cos theta equals to k² - 1 /k² + 1. అంటే ఈ కొసెక్ కాట్ రెండు ఎందులో ఉంటాయి అంటే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీలో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం చూడగానే అర్థమైపోయింది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీని యూజ్ చేయాలి. దాని తర్వాత మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది కాస్ కదా. కాస్ ఏ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీలో ఉందంటే ఫస్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీలో ఉంది. అంటే అందులో కాస్తో పాటు ఇంకేం టర్మ్ ఉందంటే సైన్. అంటే సైన్ వాల్యూ తెలిస్తేనే మనం కాస్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం. సో ఇక్కడ గివెన్ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సైన్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఇచ్చిందని నేను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నా. హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ cosec square theta - cot square theta equals to 1. ఆ ఐడెంటిటీని బేస్ చేసుకొని వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ cosec theta - cot theta. ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఐడెంటిటీ ఏంటంటే a² - b². దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a + b × a - b. ఫామ్లోకి ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వీ గాట్ cosec theta - cot theta వాల్యూ దట్ ఈస్ 1/k. ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్టెప్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2. యాడ్ చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ. సో 2 cot టర్మ్స్ ఆర్ గెట్ క్యాన్సిల్. ఫైనలీ వీ గాట్ 2 cosec theta equals to k + 1/k. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏది లేదంటే 1 ఉన్నట్టు ఎల్సిఎం చేస్తున్నాం. లైక్ సింప్లీగా మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఫైనలీ వీ గాట్ cosec theta equals to k² + 1/2k. ఇందాకే చెప్పాక నేను కాస్ట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకి సైన్ కావాలి కానీ
So we know sine is the reciprocal of cosec. So cosec value ni reciprocal raste. So here we got sine theta value. We are going to calculate cos theta by using first identity, that is nothing but sin square theta plus cos square theta equals to 1. Okay, sine value substitute chesi right side shift cheste I got here 1 minus 2k by k square plus 1 whole square. Square ఉంది కదా, నేను ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అన్నిటికీ ఎక్స్పాండ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే I got here 1 minus 4k square by k square plus 1 whole square. ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్లో ఇది లేదంటే డినామినేటర్ 1 ఉన్నట్టు. అగైన్ హియర్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్, we'll see about nothing but do cross multiplication here, k square plus 1 whole square minus 4k square by multiplication of the denominators k square plus 1 whole square. This is logic you have to remember. So numerator term is in the form of a plus b whole square minus 4ab is equals to a minus b whole square. According to this identity, we wrote here k square minus 1 whole square. Ikkada numerator denominator రెండిటికి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి in next step I wrote common square. ఓకేనా, మనకు కావాల్సింది కాస్ థీటా కదా, స్క్వేర్ని రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే ఇట్ కన్వర్ట్ యాజ్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఫైనలీ వీ గాట్ హియర్ కాస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు k square minus 1 by k square plus 1. This one we have to prove. This one is very most important for 4 marks question. Skip చేయకండి, 2-3 times practice చేయండి. Now come to the homework question. Very most important question. Skip చేయకండి. If sec theta plus tan theta equals to k, then find sin theta value. దీని ఆన్సర్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దీని ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. దిస్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 marks, similar as 10th question. I hope I am clear about today's class. With this class we completed trigonometry. In next class we will meet with very interesting chapter, that is pair of linear equations in 2 variables. నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.